इसलिए यहाँ भी मुक्ति जीवन मुक्ति होगा। तो बाबूजी वहाँ पर लोग क्या करते हैं, क्या वहाँ दिन रात होता है, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा? हाँ, वहाँ जो होता है जी। दिन रात नहीं होता, वो परम प्रकाश होता है जी। और परम प्रकाश की दुनिया होती है। ओके। तो हमेशा दिन ही दिन रहता है। ओके। वहाँ अंधेरा नहीं होता, न रात होती है। ओके। मगर वहाँ लोग आपस में अपना परम लाइट का प्लेन बनाकर घूमते रहते हैं, दूर दूर तक जाते हैं। ओके। वहाँ घूमने जाते हैं। जी। वहाँ का परम परम तत्वों के वाजिंत्र होते हैं, इतने स्वर होते हैं, इतना आवाज फर्स्ट क्लास होता है, कान में इतना आवाज होता है। हाँ। परम आवाज जब चलती है, परम तत्वों की हवा होती है, तो चलती है तो तुम्हें परम आनंद स्वरूप बनाती है, परम आनंद स्वरूपम तुम्हें अनुभव कराती है। परम तत्वों की दुनिया में परम आनंद होता है, परमानंद स्वरूपम, जो यहाँ वर्णन है ना अपने, ये हमारा स्वर्ग का वर्णन है। हाँ। ये वैकुंठ का वर्णन किया है, परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम। जी। तो ये सब हमारे ये वैकुंठ का वर्णन है या परम धाम का वर्णन है। मगर वो बेहद का वर्णन, बेहद के परम सुख होता है ना। तो घूमते हैं फिरते हैं, उसको कोई काम धंधा तो और है ही नहीं, वहाँ परम लाइफ की कमी नहीं है, ना कोई कमाने की जरूरत है। जी। तो घूमते ग्रुप में अपने होते हैं, घूमते रहते हैं जी। और घूमते घूमते रहते हैं। तो चारों ओर घूमना फिरना, ऐसे परम सुगंधी लेते हैं, परम सुगंध होती है वहाँ, खुशबू, बेहद की परम खुशबू होती है वहाँ। बेहद के परम परम कल्प वृक्ष होते हैं ना, तो उसके अंदर वो परम एक एक जो फूल होता है वो वैरायटी कलर कॉम्बिनेशन होता है, उसकी सुगंधी वैरायटी होती है। तो जो चाहे केवल सुगंध ले लिया और पेट भर गया, समझ। वहाँ खाना पीना तो होता नहीं, सुगंध होता है, सुगंध लेना होता है, सुगंध से ही मन भर जाता है। तो वहाँ परमानंद। तो बाबूजी वहाँ पे दिन और रात नहीं है, माने समय नहीं है, तो जहाँ समय नहीं है, जहाँ दिन रात नहीं वहाँ समय कैसे होता है? तो वो इनफाइनाइट है सर, समय का बंधन नहीं। तो आप ये बताइए कि आज की डेट में भी वहाँ पे लोग हैं और वहाँ पर ये जिंदा है। परम धाम में आज बहुत वहाँ परम 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 मनुष्य होते हैं, परम परम पुरुष होते हैं। ओके। बेहद का परम परम पुरुष होता है, परम परम प्रकृति होती है वहाँ, पुरुष प्रकृति बोलते हैं उसका। वहाँ परम पुरुष और परम प्रकृति होती है वहाँ खूब। तो बाबूजी ऐसा क्या हो गया कि बेहद की 9 लाख आत्माओं को इस धरती पे आना पड़ गया? वो वहां से नहीं आई है। ओके। बेहद का बाप जब ये पूरे मल्टीवर्स में, इसका राज थोड़ा समझा दूं। वैसे बेहद के ब्रह्मांड में मैंने राज थोड़ा बताया जी, 2 मिनट में वो बात बता दूं। नहीं, आप पूरा बताइए कि जब ये हमारा जो पूरा मल्टीवर्स है, ये तत्वों की दुनिया बन गई, परम तत्वों की दुनिया से तत्वों में गिर गया, 100 कला वाला ब्रह्मांड माना मल्टीवर्स। तो वहां ऑलमाइटी ऑथोरिटी सब चेक करता रहता है, ठीक है, सभी को। जैसे तुम टीवी देखते हो ना जी, तो सभी बेहद का ब्रह्मांड को चेक करता रहता है, ऊंचते उस परम धाम के सेंटर पॉइंट पे बैठकर। परम प्रकाश का सागर है वहां, क्या है? ओके, परम प्रकाश का सागर। हाँ, उसके अंदर अकेला रहता है वो। और निराकार में वो निराकार रूप है उसका, क्या है? ओके, निराकार, परम ज्योत बोलते हैं ना, दिव्य परम ज्योत। वो दिव्य ज्योत नहीं है, परम ज्योत है वो। ओके। तो वो उसको पर ब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं साथ ही, मतलब वो निराशिव निराकार का वर्णन, उसको ये बेहद का परम परम महाशिव समझो। क्या बोलो? बेहद का परम परम महाशिव भी कह सकते हैं। जी जी जी। तो वो रहता है तो सब देखता रहता है। तो उसके बाद एक बार उसके अंदर एक ब्लैक डॉट्स आ गया उसकी टीवी में। क्या है? जी, एक ब्लैक डॉट्स आया जी। तो उसने अपना जो, जैसे यहाँ देश का पीएम होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो बेहद के ब्रह्मांड का जो पीएम होता है वो सारा देख रेख रखता है, ब्रह्मांड की वॉच रखता है, ओके, सारा सुपरविजन करता है, सारा रिकॉर्ड उसके थ्रू मंगाता है। तो उसको उसने संकल्प दिया कि भाई ये ब्लैक डॉट्स आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो उसने वो पीएम के द्वारा रिपोर्ट मांगी, सारी रिपोर्ट दे दो जी। तो फिर ये पीएम ने जो नीचे देखा, एक मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड जो जिसमें हम रहते हैं, वो पूरा परम तत्वों की बजाय तत्वों में बन गया है, मृत्यु लोक बन गए। और कहीं भी ऐसा जल मिट्टी तो है ही नहीं, मृत्यु लोक है ही नहीं, वहां हमेशा अमर लोक है। तो उसने इसका ढूंढा कि इसका मालिक कौन है, तो इसका 100 कला का मालिक, इसका मालिक का रचयिता 101 कला वाला, 201 कला वाला। फिर अंत में उसको देखा कि अल्टीमेट उसका मालिक 2101 कला वाला, माना 21 पेटी वाला मालिक है। तो उसको बोला कि ये तुम्हारे ये नीचे क्या हो रहा है। तो उसने बोला हाँ अभी मैं देखता हूँ। उसको रिपोर्ट मंगाई तो 2101 कला वाला जो 21 पेटी वाला जो है, उसने अपना एक रूप, क्योंकि वहां ऊपर से तो इतना दूर रिपोर्ट लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां 21 पेटी वाले ने अपना एक रूप G2 में भेजा, ग्रेट गेट यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम धाम में भेजा जी। और वहां अगर उसने देखा कि अब ये पूरा मल्टीवर्स तो गिर गया है, -100 कला में है,
पहले बना तब 100 कला का था, अब -100 कला में है। तो फिर वहां से उसने अनंत अनंत रूप निकाल के ग्रेट यूनिवर्स में गया, रूप निकाल के। फिर ग्रेट यूनिवर्स में देखा गया वो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है, तो और आगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने ग्रेट यूनिवर्स से जितने यूनिवर्स है वहां रूप निकाला। यूनिवर्स में भी रूप निकाल के देखा, यहाँ तो पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो, फिर उसने यूनिवर्स वालों ने सभी गैलेक्सियों को रूप निकाला, और गैलेक्सी का फिर बीच में सेंटर पॉइंट में रहकर उसने सारे सोलर सिस्टम में क्या क्या गड़बड़ हो रही है सब सारा रिपोर्ट गैलेक्सी के मालिक, गैलेक्सी वालों ने यूनिवर्स को रिपोर्ट भेजा, यूनिवर्स वालों ने फिर ग्रेट यूनिवर्स को रिपोर्ट भेजा, ग्रेट यूनिवर्स वालों ने ग्रेट यूनिवर्स G2 वालों को भेजा, और G2 वालों ने रिपोर्ट 21 पेडी वालों को भेजा, और 21 पेडी वालों ने बेहद के पीएम को भेजा, और बेहद के पीएम का सारा रिपोर्ट बेहद के बाप के पास, माना बेहद का राष्ट्रपति जिसको हम समझने के लिए कहेंगे, उसके पास आया। फिर उसने बोला ऐसा क्यों हुआ, क्या गड़बड़ हुई, सब बताओ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आते गए मगर वो उसको सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि कभी कहीं भी ऐसा आज तक जब बेहद का ब्रह्मांड बने हुए बेहद का समय हुआ कितना, कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं, कहीं भी मृत्यु लोक नहीं है, कहीं भी जल मिट्टी नहीं है, 3 तत्व भी नहीं है कहीं भी, तो हमेशा परम तत्वों की दुनिया है। 3 तत्वों में कहीं हो जाता है तुरंत वो 3 तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट कर देते हैं, जल मिट्टी नहीं होती। तो फिर उसने देखा, पीएम को बोला कि भाई अब तो तुम इसको सारा रिपोर्ट सही ढंग से नहीं देखा, तो जहां से सबसे ज्यादा गड़बड़ है मैं खुद जाके देखूंगा, वॉच करूंगा, अलमाइटी ने बोला जी। तो उसने 21 पेडी वाले को बोला जी कि जैसे तुम्हारे यहाँ कोई राष्ट्रपति जाने वाला हो तो पहले कितना उसका चेकिंग हो जाता है जी, हाँ, जैसे अमेरिका का प्रेसिडेंट आना होता है तो जहां जाना होता है कितने 6 महीने पहले लग जाते हैं लोग उसका चेकिंग करने। तो इसी तरह 21 पेडी वाला ने एक रूप अपना निकाला, G2 में फिर दोबारा आया, उसने बेहद के मतलब 21 पेडी की कैटेगरी के 33 कोटि देवी देवता यहाँ हमारे ब्रह्मांड में भेजे, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है उसने रिपोर्ट भेजा, हमारा ब्रह्मांड माना हमारा सोलर सिस्टम बहुत गड़बड़ वाला है, ओके, और हमारी गैलेक्सी ज्यादा गड़बड़ वाली है, हमारा यूनिवर्स ज्यादा गड़बड़ वाला है, ग्रेट यूनिवर्स गड़बड़ वाला है, ग्रेट यूनिवर्स गड़बड़ वाला है, सब -100 कला में। इसलिए उसने सोचा कि उसने रिपोर्ट दी कि ये हमारा ये ब्रह्मांड में हमारा ये सोलर सिस्टम में हम आएंगे। तो बेहद का बाप और निराकारी रूप धारण करके और बेहद का पीएम दोनों निराकारी रूप धारण करके यहाँ हमारे ब्रह्मांड के शिवपुरी में आए। तब हमारा ब्रह्मांड काफी नीचे गिर गया था, ओके। तो इससे पहले 33 कोटि देवी देवता भी आए थे, मगर वो देवी देवताओं को आए हुए काफी टाइम हो गया था, ओके। तो उसको आने में 1 पल लग जाता है, यहाँ तो बेहद का समय है, बेहद की 1 पल माना बहुत समय लग जाता है। तो फिर ऐसे जीवन वाले ने भी एक पुरुष रूप निकाल से प्रकृतियां 2 करोड़ प्रकृतियां माना महाशक्तियां, यहाँ 2 करोड़ परम महाशक्तियां भेजी थी उसने इस ब्रह्मांड की चारों रक्षा करने के लिए। मगर इस ब्रह्मांड में बहुत परम लाइट बहुत आ गई थी, इसलिए चारों ओर वाले ब्रह्मांड वाले, सोलर सिस्टम वाले, गैलेक्सिया वाले, यूनिवर्स वाले सबको पता लग गया कि इधर कुछ हो रहा है गड़बड़, यहाँ परम लाइट है सब। तो सब यहाँ आने लगे, चारों ओर से ब्रह्मांड में घुसने लगे। तो ये चारों ओर से परम लाइट चूसने लगे, आसपास वाले आके परम लाइट चूस गए। तो ये फिर ब्रह्मांड बहुत फिर गड़बड़ वाला हो गया। तो जब ऑलमाइटी अथॉरिटी आया तो यहाँ इस ब्रह्मांड का शिव शक्ति भी नीचे गिर गए थे, 33 कोटि देवता भी साधारण मनुष्य बन गए। फिर उसने आके ऑलमाइटी अथॉरिटी ने आके फिर सबको एक रूप निकाला, इस रूप के जरिए शिव शक्ति को रूप में डाला, उसके फिर देवताओं को पावर दिया, इस मल्टीवर्स को, इस ब्रह्मांड को ठीक ठाक किया। फिर अपना एक और रूप निकाल के उसने 500 किलोमीटर के और भेजा और उसके जरिए 108 पैदा किए, रूप निकाले 108 में, अपने रूप में से रूप 108 निकाले, 1008 रूप निकाले और 108 रूप लेकर उसने अपना रूप को, जिसको हम 500 किलोमीटर धरती से ऊपर भेजा, वो परम लाइट के गोले में रहकर धरती का सारा ऑब्जर्वेशन करने लगा और धरती पर सारा ऑब्जर्वेशन करके सारे रिपोर्ट उसको पीएम को भेजने लगा। और सारा ऑब्जर्वेशन करते करते फिर यहाँ बहुत बड़े धरती पर बड़े बड़े असुर थे, यहाँ धरती पर उसका ऑब्जर्वेशन का आए हुए 15 लाख साल हो गया, रामराज से भी पहले। फिर उसने बाद में उसका रूप का सेल मना अवतार होता है, राम का अवतार हुआ, फिर ऐसी तरह कृष्ण का भी अवतार हुआ, सेल मना अवतार होता है। तो ऐसी तरह उसने बहुत, कभी बताएंगे वीडियो में, अभी तो इतना समय नहीं है, जब बेहद का समय का अंत आएगा तब सारे राज बताऊंगा। तो यहाँ फिर बाद में कृष्ण अवतार के समय कृष्ण होने वाला था,
तब 16,000 को भी रूप निकाल के भेजे, फिर 9 लाख रूप निकाल के भेजे। तो इस धरती पर उसने कृष्णावतार के टाइम पर 108 जो रूप निकाले थे उसके अवतार हुए, 1008 आए, 16,000 आए, 9 लाख आए। उन्होंने जो 108 थे वो कृष्ण के टाइम पर सोने की द्वारका में रहकर कृष्ण को हेल्प करते थे, सारे दुनिया का रिपोर्ट देते थे। 108 की माला कमण का जो कहते हैं, 1008 थे दुनिया भर में बड़े बड़े राजा बने, और 16,000 थे बड़े बड़े राजा जो मंत्री पद बने, और 9 लाख थे दुनिया में बड़े बड़े साहूकार बने। तो कृष्ण अवतार में पूरी दुनिया बदलने का बहुत बड़ा प्लान था, मगर वो प्लान फेल हो गया, इसलिए वो प्लान नहीं हो पाया। तो दोबारा जब राम और कृष्ण अवतार में कुछ नहीं हुआ, तब जो ऑलमाइटी ने खुद सोचा कि मैं खुद इस धरती पर जाकर साधारण मनुष्य अवतार में गुप्त वेश में रहूंगा, गुप्त वेश में रहकर खुद अनुभव करूंगा कि ये काजल की कोटली है, क्या है, दाग लागे ही लागे। इसलिए सब जो भी जाते गिर क्यों जाते हैं, जो भी जाते सब गिर जाते हैं। इसलिए फिर दोबारा उसने खुद आया, गुप्त वेश में आया, साधारण रूप लेकर साधारण मनुष्य अवतार में आया। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में वाणी में बोला है, तुम्हारा बाप साधारण रूप लेकर आता है और सारी दुनिया का ऑलराउंडर अनुभवी मूर्त बनता है। सारी दुनिया ऊंचते ऊंच क्या है, नीचते नीच क्या है, वो सारा अनुभव करता है। नीचते नीच भी देखता है, अनुभव करता है, प्रैक्टिकल, और ऊंचते ऊंच क्या है वो भी अनुभव करता है। तब उसको पता लगता है कि दुनिया क्यों गिरी, जो भी आते हैं कृष्ण अवतार में क्यों नहीं हुआ। और अब बेहद की सृष्टि का वर्णन करके बेहद के बच्चों को ज्ञान देता है कि ये बेहद के बच्चों, तुम बेहद के बाप को जानो, और मैं तुम बेहद के बच्चों को परम लाइट के गोले बनाकर तुम्हें ऊंचे से ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो ऐसी तरह जो 21 पीढ़ी वाले जो आए हैं यहाँ, 33 कोटि देवी देवता, वो भी कुछ उसमें 10% माना 3 करोड़ 21 पीढ़ी जाएंगे। बाकी जो 30 करोड़ बचे उसमें से कुछ 501 कला जाएंगे, कोई 601 कला जाएंगे, कोई 701 कला जाएंगे, कोई 801 कला जाएंगे, कोई 901 कला जाएंगे, कोई 1001 कला तक जाएंगे। ऐसी तरह जीवन से 2 करोड़ परम महाशक्ति आएंगे, वो भी 501 किलोमीटर से लेकर 700-801 किलोमीटर तक जाएंगे, कला तक जाएंगे। और कुछ लोग 101 कला से भी आए हैं, कुछ 201 कला से भी आए हैं, कुछ यहाँ सब प्रैक्टिकल देखने के लिए, काफी लोग दूर दूर से भी आए हैं अपना परम लाइट का गोला लेकर निराकारी रूप में। वो सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। इसलिए अभी तो शॉर्टकट वर्णन करता हूँ, आगे चलकर सारा वर्णन बताऊंगा। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी बेहद का बाप खुद साधारण रूप धारण करके धरती पर आकर प्रैक्टिकल काम करते। इसलिए क्रिश्चियन मुसलमान के मैसेंजरों ने सभी ने बोला कि क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएंगे। तो वो कब्र नहीं है, 5 तत्वों की कब्र से आत्मा को ले जाएगा और अजर अमर अविनाशी परम धाम में ले जाएगा। अजर अमर अविनाशी, अविनाशी परम धाम में ले जाएगा। अविनाशी పరం శాంతి అవినాశి పరంధామం గురించి బాపూజీ చెప్తున్నటువంటి వీడియో క్లిప్పింగ్స్ 2 పార్ట్లు పూర్తయినాయి. ఇది 3వ పార్ట్ కంటిన్యూషను. దీని యొక్క హిందీ వీడియో ఇప్పుడు వరకు మీరు విన్నారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దాని తెలుగు అనువాదం అనంతబాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అక్కడ ప్రజలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, మానవులు రాత్రింబగళ్ళు ఉంటాయా, అక్కడ మానవుల యొక్క జీవన శైలి, వాళ్ళ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు మనుషులు కాదు, స్థూల ప్రపంచము కాదు. కాబట్టి రాత్రింబగళ్ళు వాళ్ళకు ఉండవు. అక్కడ పరం ప్రకాశమే ఉంటుంది. వాళ్ళ యొక్క దేహం కూడా పరం ప్రకాశంతో ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళ పరం పురుషుల కంటే కూడా చాలా హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పవచ్చు. అక్కడ పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచం ఉంటుంది. రాత్రింబగళ్ళు ఉండదు. రోజే పగలే పగలు, ఎప్పుడు ప్రకాశమే ప్రకాశం, చీకటి అన్నమాట ఉండదు. అక్కడ పరస్పరం పరం లైట్ యొక్క ప్లేన్లు తయారు చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ విమానాలు పరం ప్రకాశంతో ఉంటాయి. చాలా దూరం వరకు వెళ్తూ ఉంటారు. చాలా దూరం అంటే ఏదో విదేశాలని కాదు, బేహద్దు కళ పరంధామం. అది ఎంత విశాలంగా ఉంటుంది. అవినాశి పరంధామం గల బ్రహ్మాండం మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటారు. పంచతత్వాల యొక్క చిత్రాలు అక్కడ ఉండవు. పరమతత్వాల యొక్క చిత్రం, పరమతత్వాలు శరీరం కలిగిన వాళ్ళు. దాని అక్కడ స్వరం కూడా ఇక్కడలాగా ధ్వని ఉండదు. సంకల్పాలతోటే వాళ్ళు మాట్లాడుకోవటం జరుగుతూ ఉంటుంది. చెవులకు ధ్వని వినిపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తున్న చెవులు అనేటువంటి ఇంద్రియం అక్కడ ఉండదు. అక్కడ దివ్య జ్ఞానేంద్రియాలే.
పరమ తత్వాల్లోనే ధ్వని నడుస్తూ ఉంటుంది. అంటే వాయువు ఏదైతే పరమ తత్వాల వాయువు ఉంటుందో దాని ద్వారా తరంగాలు వాళ్ళకి మనసుకి చేరుతూ ఉంటాయి. మరి పరమతత్వాల ధ్వనిలో వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటారు. పరమానంద స్వరూపంగా ఉంటారు. పరమానంద స్వరూపము మీకు అనుభవం కూడా అవుతూ ఉంటుంది. పరమతత్వాల ప్రపంచంలో పరమానందం ఉంటుంది. పరమానంద స్వరూపాన్ని ఏదైతే వర్ణన చేస్తూ ఉన్నామో అది ఇక్కడ స్వర్గము అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ పరమానందము, లేకపోతే యోగులు ఇక్కడ వాళ్ళ యోగంలో పొందే పరమానందము అనుకుంటారు, లేకపోతే వైకుంఠంలో ఉండేటువంటిది అని అనుకుంటారు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పరమానందం నిత్యానందం, బేహద్దు స్వరూపం, దివ్యానంద స్వరూపం బేహద్ అన్నమాట. అక్కడ వైకుంఠం అనేది కూడా కాదు, అది బేహద్ అవినాశి పరంధామం, బేహద్దు కళల ప్రపంచము బ్రహ్మాండంలో ఉంటూ ఉంటారు. అక్కడ బేహద్దు వర్ణనే ఉంటుంది కాబట్టి బేహద్దు పరమ సుఖం అనే చెప్పాలి. వాళ్ళు తిరుగుతూ విహరిస్తూ నడుస్తూ ఉంటారు. స్థూలమైనటువంటి పనులు అక్కడ ఏమీ ఉండవు. పరం లైట్ యొక్క లోటు అనేది అక్కడ ఉండనే ఉండదు. సంపాదించాల్సిన అవసరము ఉండదు. గ్రూపులో కూర్చొని తిరుగుతూ ఉంటారు. పరం ప్రకాశంలోనే విహరిస్తూ ఉంటారు. ఎక్కడికైనా వాళ్ళకు అంటే హద్దు అనేది, నిబంధన అనేది, నేమ్ అనేది ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే అక్కడికి వాళ్ళ పవర్ రేంజ్ అనుసారంగా వెళ్తూనే ఉంటారు. అంటే పరమ సుగంధం తీసుకుంటూ ఉంటారు. పరమ ఖుష్బు సువాసన అనేది ఉంటుంది. అక్కడ బేహద్ పరం కల్పవృక్షం ఉంటుంది. దాని లోపల పువ్వులు ఉంటాయి, ఫలాలు ఉంటాయి, వెరైటీ కలర్ కాంబినేషన్లో ఉంటాయి. ఈ విధంగా సుగంధము వెరైటీగా ఉంటుంది. ఏదైతే మరి బాపూజీ సుగంధాన్ని తీసుకోండి అంటూ ఉంటారు. కాయలు పండ్లు వాసన తోటే వాళ్ళ పొట్ట నిండిపోతూ ఉంటుంది. వాసన తీసుకోవటానికి ఏదో ముక్కు కర్మేంద్రియం కూడా ఉంటుందనేం కాదు. దివ్య ఇంద్రియాలు ఇక్కడ పరమతత్వాల ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. దీని లోపల బేహద్దు సుగంధాన్ని తీసుకోవటంతో వాళ్ళకు పొట్ట నిండిపోతూ ఉంటుంది. ఇక తాగటానికి తినాలి అనిపించదు వాళ్ళకు. సుగంధమే, ఆనందమే, సువాసన తోటి పరమానందంగా వాళ్ళు ఉంటారు. జీవించటం అనేది కూడా చెప్పకూడదు. జీవనము ఉంటే మరణము ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటారు. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ స్వరూపంలో ఉంటారు అంటూ ఉంటే అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, అయితే బాపూజీ అక్కడ రాత్రింబవళ్ళు లేవు అంటే సమయం అనేది లేదు కదా, కాలచక్రం లేదు కదా అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, సూర్యుడు చంద్రుడు ఉంటేనే సమయము, రాత్రింబవళ్ళు ఉంటాయి, అక్కడ సమయం అనేది ఉండదు. అందుకనే సమయ కాలాతీతమైనటువంటి ప్రపంచం అని చెప్పచ్చు. అది కాలాతీతమైనటువంటి ప్రపంచము అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, అందుకనే దాన్ని ఇన్ఫనైట్ అంటే బేహద్ అనంత్ అని అంటారు కదా అంటున్నారు, అడుగుతున్నారు. సమయం యొక్క బంధన లేదు. సంవత్సరాలు, కాలాలు, కల్పాలు, యుగాలు, మన్వంతరాలు, కల్ప ప్రళయం ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఈ బంధన కూడా వాళ్ళకు అక్కడ ఏమీ ఉండదు అని అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, అయితే ఇది చెప్పండి బాపూజీ, మరి డేటు అక్కడ ఏమన్నా ఉంటుందా? కాలమే లేకపోతే డేట్ ఏముంటుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అక్కడ పరంధామంలో ఈరోజు పరం స్వరూపాల్లో ఉన్నటువంటి దేహాలతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. పరం పురుషులు అన్నట్టే బేహద్ పరం పురుషులు, పరం ప్రకృతులు ఉంటారు. అక్కడ పురుష్ ఆర్ ప్రకృతి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, కంబైన్డ్గా అవుతూ ఉంటారు, విడిపోతూ ఉంటారు. అక్కడ పరం పురుష్ మరియు పరం ప్రకృతులు బేహద్ పవర్ తోటి బేహద్ కళల ప్రపంచంలో, అవినాశి ప్రపంచంలో ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి అక్కడ బేహద్దు 9 లక్షల మంది ఆత్మలు మరి భూమి మీదకి మరలా రావాల్సి వస్తుందా అక్కడి నుండి అంటూ ఉన్నారు. ఇక అక్కడి నుండి వచ్చేది లేదు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ భూమి ఏదైతే ప్రపంచం, స్థూల ప్రపంచం ఉందో ఇది కరిగిపోతూ ఉంటుంది, సమాప్తమవుతూ ఉంటుంది. బాపు మిమ్మల్ని అతీతమైనటువంటి ప్రపంచంలోకి తీసుకుని వెళ్తున్నారు.
పూర్తి మల్టీ యూనివర్స్ని మార్చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ రహస్యం కొద్దిగా తర్వాత నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అంటున్నారు. బాపూజీ తర్వాత చెప్పేశారు. అంటే ఈ వీడియో కొద్దిగా 2017-16లోది ఈ వీడియో. మరి అప్పుడు తర్వాత బాపూజీ ఈ తర్వాత విషయాలు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అయితే ఇంత వివరణ ఏ వీడియోలో ఇవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఆ వీడియో మనం బిట్స్గా బాపూజీ నోటి ద్వారా అవినాశి పరంధామము అంటే అవినాశి ప్రపంచం అంటే తెలుసుకుందాము అంటున్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, కాదు బాపూజీ, మీరు పూర్తిగా చెప్పండి అక్కడ అసలు ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, మన ఏదైతే పూర్తిగా మల్టీవర్స్ ఉందో అది తత్వాల ప్రపంచంగా అయిపోయింది. పరమతత్వాల ప్రపంచం నుండి తత్వాల్లోకి పడిపోయింది. 100 కళల బ్రహ్మాండం అంటేనే మల్టీవర్స్. అక్కడ ఆల్మైటీ అథారిటీ అన్ని చెకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు నీవు ఏ విధంగా టీవీలో చూస్తూ ఉంటావో అలాగే బేహద్ బ్రహ్మాండాలను ఆల్మైటీ అథారిటీ చెకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. బేహద్ కళల ప్రపంచంలో ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామం సెంటర్ పాయింట్లో ఆల్మైటీ అథారిటీ కూర్చున్నారు. పరం ప్రకాశ సముద్రము అక్కడ. ఇంకా ఏమో చెప్పను అంటున్నారు బాపూజీ. పరం ప్రకాశం యొక్క సముద్రమే అంటే దాని లోపల ఒక్కరే ఉంటారు. నిరాకార స్వరూపంలో పరమ జ్యోతి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడుగా ఉంటారు. జ్యోతి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంది కదా, దివ్య జ్యోతి అంటానికి వీలేదు, పరం జ్యోతి అది. దివ్య జ్యోతి అంటే దాని కింద ఉండే ప్రపంచంలో ఉండవచ్చు. అందుకనే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అని అంటారు. దీని యొక్క అర్థం శివ్ నిరాకారుడు యొక్క వర్ణన ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో ఇది బేహద్దు పరం ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ఆలోచన, మాట, వర్ణ. ఈ విధంగా బేహద్దు మాట కూడా ఉంటుంది. బేహద్దు పరం మహాశివుడు కూడా ఉన్నాడు అనే చెప్పవచ్చు. అయితే అక్కడ ఉండేదంతా కూడా ఇక్కడ పోల్చడానికి ఊరికే ఇక్కడ భాషని ఇక్కడ మాటల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నాం. ఆల్మైటీ అథారిటీ పైన కూర్చొని కూడా అన్నీ చూస్తూనే ఉంటారు. ఒకటేంటి, ఆయన లోపల బ్లాక్ డాట్ వచ్చేసింది పైనుండి చూస్తూ ఉన్నప్పుడు. అది ఎక్కడిది అని టీవీలో అబ్జర్వేషన్ చేసినట్టుగా చూస్తే ఆ బ్లాక్ డాట్ మరి ఇక్కడ ఏంటి అని అడిగితే అది మల్టీవర్స్లో 100 కళల బ్రహ్మాండంలో ఉంది అని. అక్కడ పిఎం అనేటువంటి బేహద్ శ్రేష్ఠాత్మ బాపుకి ఆల్మైటీ అథారిటీ బాపుకి సమీపంలో ఉండేటువంటి ప్రప్రథమ ఆత్మ అనుకోండి. చెప్పడం కోసం నేను ఏంటి ఇలాగా ఉంది అని అడిగాను. బేహద్ బ్రహ్మాండంలో పిఎం ఆత్మ మొత్తం చూసుకుంటూ ఉంటారు. మరి చూస్తూ ఈ బ్రహ్మాండం వాచ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే పరిశీలన చేశారు. పూర్తిగా సూపర్విజన్ వచ్చేసింది. రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా త్రూ అడగటం జరిగింది. సంకల్పం చేశాను నేను, అందరి దగ్గర నుంచి నాకు రిపోర్టు రావాలి. ఈ బ్లాక్ డాట్ ఎందుకు వస్తుంది, ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, పైన 100 కళల బ్రహ్మాండంలో ఈ బ్లాక్ డాట్ తప్ప ఇంకెక్కడ బ్లాక్ డాట్ లేదు ఎందుకని అని నేను పిఎం ఆత్మను రిపోర్టు అడిగాను. ఆ రిపోర్టు ఆ ఆత్మ ఇవ్వటం జరిగింది. మరి ఈ పిఎం ఆత్మ ఏదైతే క్రింద చూశారో మల్టీవర్స్లో 100 కళల బ్రహ్మాండాల్లో ఏదైతే ఇప్పుడు మనం స్థూల ప్రపంచంగా ఉన్న దాంట్లో ఉంటూ ఉన్నామో అది ఫస్ట్ పరమతత్వాల బదులుగా పరమతత్వాలుగా ఉండేది. తర్వాత దాని బదులుగా ఇప్పుడు తత్వంలోకి మారిపోయింది. మృత్యులోకంగా అయిపోయింది. ఎక్కడ జలము మట్టి అనేది లేనేలేదు. మృత్యులోకం అసలే లేనేలేదు. అందుకని మృత్యులోకం లేని ప్రదేశాన్ని అమరలోకం అంటారు. మరి దాన్ని వెతుక్కుంటూ బాపు కూడా వచ్చారు. దాని యొక్క మాలిక్ ఎవరు అని 100 కళల మహాశివుణ్ణి అడిగితే, ఎందుకు ఈ యొక్క రచయిత అంటే 100 కళల బ్రహ్మాండాలను రచయించినటువంటి 100 కళల మహాశివుణ్ణి అడిగారు. ఆయన దగ్గర నుంచి 201 వాయిని అడగటం, తరువాత ఇలాగా అల్టిమేట్గా 21 వంశావళి 2101 కళ ఆయన్ని అనగా ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఆయన అప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆత్మ చెప్తూ ఉంది, మీరు క్రిందకు ఎందుకు వస్తూ ఉన్నారు అని. అప్పుడు ఆల్మైటీ అథారిటీ చెప్పారు, నేను చూస్తాను ఎందుకు ఈ రిపోర్ట్ ఇలా వచ్చింది అని. అప్పుడు 21 వంశావళి మహాశివుడు చెప్పారు, అక్కడ చాలా దూరం నుండి రిపోర్టు తీసుకురావటం చాలా కష్టము. 21 వంశావళి నుండి 0 కళలో ఉన్నటువంటి స్థూల పంచతత్వాల బ్రహ్మాండం వారికి దూరం అనిపిస్తుంది. అందుకని 21 వంశావళి ఆయన తన యొక్క రూపాన్ని
G2లోకి పంపించి నేను మొత్తం రిపోర్ట్ తీసుకొస్తాను అని ఆల్మైటీ అథారిటీకి చెప్పడం జరిగింది. G2లోకి గ్రేట్ యూనివర్సెస్ సెంటర్ పాయింట్లో పరంధామంలోకి పంపించారు. అక్కడ చూడటంతో పూర్తిగా మల్టీవర్స్ పడిపోయింది అని అర్థమైంది. 100 కళల బ్రహ్మాండము -100 కళలాగా అయిపోయింది. అందుకని ఇట్లాగా బ్లాక్ డాట్ ఈ యొక్క పంచతత్వాల వల్ల నెగిటివ్ వల్ల వచ్చింది అని రిపోర్ట్ వచ్చేసింది. అక్కడ నుండి ఏదైతే అనంత మరి రూపాలను తీసి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళటం, ఇంకొక రూపాలను తీసి గ్రేట్ యూనివర్స్ని చూడటం ఇలాగా కరెక్షన్ కోసం క్యాలిక్యులేట్ చేయటం కోసం అన్ని కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇంకా అన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్స్ పట్టుకొని నాకు చెప్పడం కూడా జరిగింది. గ్రేట్ యూనివర్స్లో ఎన్నైతే యూనివర్సెస్ ఉన్నాయో అన్ని చోట్లకి 21 వంశావళి 21 వంశావళి పరమహాశివుడు తన రూపాన్ని తీశాడు. యూనివర్స్లో కూడా పంపించారు. అక్కడ నుండి పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కొద్దిగా లేటుగా రావటం అనేది ఏమీ లేకుండా తొందరగా పంపించారు. యూనివర్స్ వాళ్ళు కూడా గెలాక్సీలో రూపాలను తీసి గెలాక్సీ యొక్క మధ్య భాగంలో ఉంటూ సెంటర్ పాయింట్లో అక్కడ మొత్తం మరి సోలార్ సిస్టంలో ఏమేమి గడబడ జరిగిందో దాని రిపోర్టు మొత్తం ఇవ్వటం అనేది జరిగింది. మొత్తం రిపోర్టు గెలాక్సీలో నుండి బ్రహ్మాండాల యొక్క రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా యూనివర్స్ పంపిస్తే యూనివర్స్ గ్రేట్ యూనివర్స్కు పంపిస్తే గ్రేట్ యూనివర్స్ G2కు పంపిస్తే G2 వాళ్ళు 21 వంశావళి పరమహాశివుడికి పంపించారు. ఈ యొక్క 21 వంశావళి పరమహాశివుడు బేహద్ పిఎంకి పంపించారు. ఈ బేహద్ పిఎం పూర్తి రిపోర్టు మొత్తం బేహద్ బాప ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ రాష్ట్రపతి అనండి ఆయనకి చెప్పడం అనేది జరిగింది. ఇది మీకు అర్థం అవ్వటానికి సంబోధన చేస్తూ ఉన్న రాష్ట్రపతి అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ బాప్, పిఎం అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ కళల పరంధామంలో బేహద్ కళల పరంధామాన్ని అనేకం కావాలి అని రచన చేసినప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ప్రథమ పవర్ఫుల్ ఆత్మ అనుకోండి, ఆ విధంగా అంటున్నారు. తర్వాత మరి ఇలా ఎందుకు జరిగింది, ఈ గడబేడ ఎందుకు అలజడి, ఈ యొక్క బ్లాక్ డాట్ ఎందుకు వచ్చింది అని అడగటం జరిగింది. అందరూ యొక్క రిపోర్ట్స్ వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత మరి ఈ యొక్క ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఎలా మాఫీ చేయాలి, దీన్ని ఎట్లా పరివర్తన చేయాలి అని ఆలోచించి ఎప్పుడూ లేనిది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని బేహద్ బ్రహ్మాండం తయారైనప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా బేహద్ సమయమే నడుస్తున్న ఇంతకాలం వరకు కూడా ఇలా జరగలేదు. ఎందుకని ఈ విధంగా అలజడి గడబడి జరిగింది? ఎక్కడ మృత్యులోకం లేదే, ఎక్కడ మట్టి జలము లేదే, 3 తత్వాల ప్రపంచం కూడా లేదు. ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగింది? పరమతత్వాల ప్రపంచం 3 తత్వాల ప్రపంచంగా ఎప్పుడైంది? ఈ 3 తత్వాల ప్రపంచం మరి ఎప్పుడు పంచతత్వాలుగా కలిగినటువంటి మట్టి జలం ఉన్న ప్రపంచంగా అయింది అని ఆలోచించటం జరిగింది. రెప్పపాటు కాలంలోనే ఇవన్నీ అయిపోతూ ఉన్నాయి. తర్వాత బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ చూసిన తర్వాత పిఎంతో చెప్పారు, పూర్తి రిపోర్టు సరిగ్గా లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంది. ఎక్కడి నుండి అయితే గడబెడ అలజడి డౌన్ఫాల్ అయిందో అక్కడ నుండే మళ్ళా స్వయంగా వెళ్ళి నేను చూస్తాను, వాచ్ చేస్తాను అని ఆల్మైటీ అథారిటీ చెప్పడం జరిగింది. ఆయన 21 వంశావళి తోటి మాట్లాడారు. ఏ విధంగా ఇక్కడ ఎవరన్నా రాష్ట్రపతి వెళ్ళటానికి ముందు ఆయన మొత్తం చెకింగ్ చేస్తారు కదా, అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ రావటము అంటే అక్కడ 6 నెలల ముందే మరి అన్ని ప్రజల్ని మొత్తం చెకింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా, అలాగే 21 వంశావళి ఆయన ఒక రూపాన్ని తీసి G2లో ఉండి మళ్ళా పరిశోధన చెకింగ్ చేయటం జరిగింది. 21 వంశావళి మరి కేటగిరీ ఉన్నటువంటి ఆత్మలు 33 కోట్ల దేవీ దేవతలను మన బ్రహ్మాండంలోకి పంపించారు. మన యొక్క బ్రహ్మాండం యొక్క రిపోర్టు పంపించమని. మన బ్రహ్మాండము అంటే సోలార్ సిస్టంలోనే చాలా గడబిడ ఉన్నది, అంటే అలజడి తత్వాలు నెగిటివ్ పూర్తిగా డౌన్ అయిపోయింది. ఈ విధంగా గెలాక్సీ ఎక్కువగా మనం బ్రహ్మాండం ఉన్న గెలాక్సీలో చాలా అలజడి ఉంది, డౌన్ఫాల్ ఉంది, తత్వాలు ఎక్కువైపోయినాయి అని అర్థమైపోయింది. మరి యూనివర్స్ దీనివల్ల యూనివర్స్లో కూడా అలాగే రిపోర్ట్ వచ్చింది.
గ్రేట్ యూనివర్స్లో కూడా అలాగే ఉంది. గ్రేట్ యూనివర్స్లో కూడా మన బ్రహ్మాండం యొక్క ఎఫెక్షను అక్కడ దాకా వెళ్ళిందనమాట. ఈ యొక్క రిపోర్టు వల్లే ఇప్పుడు 100 కళల బ్రహ్మాండం -100 కళల బ్రహ్మాండంగా అయిపోయింది. ఎందుకు అట్లా అయింది అని ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే రిపోర్ట్ ఏమొచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు మనం సోలార్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడికి వచ్చామో, బేహద్దు బాపు కూడా ఇక్కడికే వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి నెగిటివ్ను పోగొట్టి పరమతత్వాల ప్రపంచంగా మార్చడానికి పునాదిగా బేసిక్గా దీన్ని చేసుకున్నారు. బేహద్ బాప్ ఆల్మైటీ అథారిటీ నిరాకారి రూపాన్ని ధారణ చేసి బేహద్ పిఎం ఆత్మతోటి నిరాకారి గానే ఇద్దరు రెండు బేహద్ బాప్ और బేహద్ పిఎం ఈ బ్రహ్మాండంలోని శివపురికి రావటం జరిగింది. మన బ్రహ్మాండం పూర్తిగా కిందకు పడిపోయింది. ముందుగానే ఏదైతే 33 కోట్ల దేవతల్ని పంపించామో ఆ దేవీ దేవతలు కూడా వచ్చి చాలా టైం అయిపోయింది, ఏ రిపోర్టు రాలేదు, పైకి రిపోర్టును పంపల. మరి పైన 1 సెకండ్ అంటే కింద కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోతుంది కదా, అక్కడ బేహద్దు సమయం, ఇక్కడ హద్దు సమయంలో చూసినా చాలా కాలం అయిపోయింది. ఎందుకు ఇంత సమయం లేట్ చేస్తున్నారు అని జీవన్ వాళ్ళని అడిగితే ఆయన ఒక రూపం తీసి 2 కోట్ల పరమశక్తుల్ని పంపించారు. ఈ బ్రహ్మాండ నలువైపులా రక్షణ కవచంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఈ బ్రహ్మాండంలో పరమ లైట్ చాలా వచ్చేసింది. వాస్తవంగా ఇంతమంది ఆత్మలు పవర్ని మరి రూపాలను తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వారి లోపల పరమ లైటు పరమతత్వం అనేది రావటం జరుగుతుంది. మరి నలువైపులా బ్రహ్మాండంలో కూడా సోలార్ సిస్టమ్ వాళ్ళు, గెలాక్సీలు వాళ్ళు, యూనివర్సులు వాళ్ళు అందరికీ తెలిసిపోయింది ఇక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏదో గడబిడ ఉంది, కానీ ఇక్కడ పరం లైట్ ఉంది. ఎక్కడి నుంచి ఇవన్నీ రావటం జరిగింది? నలువైపులా ఈ బ్రహ్మాండం లోపల ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నలువైపుల నుండి పరం లైట్ జ్వరపట్టం అనేది వస్తూనే ఉంది. పరం లైట్ గూజ్గయా అంటే ఈ బ్రహ్మాండంలో పరమ లైట్ జ్వరబడిందని అర్థమైపోయింది. అప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండంలో చాలా గడబిడ ఉన్న కారణం వల్ల ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చారు. ఇక ఈ బ్రహ్మాండంలోకి శివశక్తులు కూడా కిందకు పడిపోయారు. 33 కోట్ల దేవీ దేవతలు సాధారణమైన మానవులు అయిపోయారు. అందుకని ఆల్మైటీ అథారిటీ వచ్చి ఒక రూపాన్ని తీశారు. ఆ రూపము శివశక్తి రూపంలోకి మారిపోయింది. దేవతలందరికీ కూడా పవర్ ఇవ్వటం జరిగింది. బ్రహ్మాండాన్ని సరిచేయాలి అనుకున్నారు. మరలా ఒకవైపు నుండి రూపాలను తీయటం, రెండో వైపు నుంచి 500 కిలోమీటర్ల వరకు పంపించటము జరుగుతూ ఉంది. ఈ 500 కిలోమీటర్లు ఏదైతే ఉన్నదో అక్కడ 108 మంది రూపాలను తీసి పంపారు. మరి 108 మంది రూపాలను తీయటం ఏదైతే ఫస్ట్ రచన బాపూజీ ఆల్మైటీ అథారిటీ బ్రహ్మాండంలోకి వచ్చి చేసిన తర్వాత రచన, ఆయన నుండి ఇంకొక మళ్ళా రెండో రచన చేయటం జరిగింది. ఇదే చోటూరాం బాప్ అంటారు. ఆయన 108 రూపాలను మళ్ళీ 1008 రూపాలను తీయటం జరిగింది. 108 రూపాలను తీసి 500 కిలోమీటర్లు భూమికి పైన పంపించడం జరిగింది. ఇది పరం లైట్ గోళంగా ఉన్నది. భూమి పైన పూర్తిగా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. భూమి పైన అంతా అబ్జర్వేషన్ చేసిన తర్వాత రిపోర్టుకి బేహద్దు పిఎంకి పంపించడం జరిగింది. అంతా అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఇక్కడ పెద్ద గొప్ప అసురులు ఉన్నారు ఈ భూమి పైన, అందుకే ఇంత నెగిటివ్గా అయిపోయిందని అబ్జర్వేషన్లో తేలింది. అంటే 15 లక్షల సంవత్సరాలు పూర్తి అయిపోయింది. రామరాజ్యం ఫస్ట్ ఉండేది, తర్వాత ఏమైపోయింది, అదే రావణాసుడు రాజ్యంలాగా అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇక పూర్తిగా రూపము సెల్ లాగా అవతారాల రూపంలోకి వచ్చేసినాయి. రామావతారం వచ్చింది, తర్వాత కృష్ణావతారం వచ్చింది. సెల్ అంటేనే అవతారము, రూపము అంటే ఉభయ యాస్టేజ్ రూపం తీయటం. దీని గురించి అప్పుడప్పుడు ఏదైనా వీడియోలో మీకు చెప్తాను అన్నారు బాపూజీ. ఇప్పటికీ దాని గురించి చాలా వీడియోలు చెప్పేశారు. ఎప్పుడైతే బేహద్దు సమయం మరి అంతిమం వచ్చేస్తుందో ఈ రహస్యాలన్నీ నేను చెప్తాను అని కూడా అన్నారు బాపూజీ. మరి ఎప్పుడైతే మరి ఈ కృష్ణ అవతారం సమయంలో కృష్ణునికి కూడా చాలా పవర్ ఇచ్చి అంశ అవతారం పవర్ ఇచ్చి పంపించడం జరిగింది. ద్వాపర యుగం నడుస్తున్న సమయంలో 16,000 మందిని కూడా రూపాలను తీసి కృష్ణుడితో పాటు పంపించారు. 9 లక్షల మందిని కూడా రూపాలను తీసి పంపించడం జరిగింది. ఇక్కడ భూమిపైన కృష్ణావతార సమయంలో 108 బీజ రూపీ ఆత్మల్ని
సాకార రూపంలోకి వచ్చారు, అనగా మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చారు. 1008 మంది కూడా వచ్చారు. 16,000 మంది, 9 లక్షల మందిని కూడా ఈ కృష్ణావతారంలో కృష్ణుడు రూపంతో పాటు పంపించి పరివర్తన చెయ్యాలి అని ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ప్లాన్. 108 మంది ఉన్నారు. ఆ టైంలో కృష్ణుడు బంగారు ద్వారకలో ఉంటూ కృష్ణుడికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచం మొత్తం యొక్క రిపోర్టు పంపిస్తూ కూడా ఉన్నారు. ఈ 108 మంది మాలలో పూసలు, వీళ్ళు చాలా గొప్ప ఆత్మలు. ఇక 1008 మంది ప్రపంచం మొత్తంలో పెద్ద పెద్ద రాజులుగా అయిపోయారు. 16,000 మంది కొంచెం రాజులుగా, పెద్ద రాజులుగానే అయ్యారు. మంత్రులు, ఆ రాజులకి మంత్రులుగా కూడా 16,000 మంది అయ్యారు. ఎవరైతే 1008 మంది పెద్ద పెద్ద రాజులు ఉన్నారో వారికి 16,000 మంది మంత్రులుగా ఉండి మరి రాజ్యాన్ని నడిపిస్తూ పరివర్తన చేయటానికి ప్లాన్ ఇస్తున్నారు. ఇంకా 9 లక్షల మంది ఏదైతే ఉందో పెద్ద పెద్ద షౌకారులుగా, గొప్పవాళ్ళుగా కృష్ణుడి యొక్క రాజ్యంలో కృష్ణ అవతార సమయంలో వీళ్ళు రావటం అనేది జరిగింది. కృష్ణ అవతారం పూర్తి ప్రపంచాన్ని మార్చడం కోసం చాలా పెద్ద ప్లాన్ తీసుకొని పంపించడం జరిగింది. కానీ ప్లాన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అందుకని ఆ ప్లాన్ సక్సెస్ కాలేదు. మరి రెండోసారి రాముడు కృష్ణ అవతారంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రాలేకపోయారు. ఆల్మైటీ అథారిటీ స్వయంగా ఆలోచించారు, ఇక నేనే భూమి మీదకి వెళ్ళి సాధారణ మనుష్య అవతారంలోకి వెళ్ళి గుప్త వేషంలో ఉంటూ, గుప్త వేషంలో స్వయం నేను అనుభవం పొందుతూ మరి ఈ యొక్క మురికి ప్రపంచం, మచ్చ ప్రపంచం, కాజల్కి కోటరీ అంటారు. ఈ యొక్క మచ్చ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ తత్వాలు ఎందుకు పడిపోయినాయి, ఎందుకు పతనమైపోయింది, దిగజారిపోయింది అని అన్ని అబ్జర్వేషన్ చేసి నేను వాళ్ళకు జ్ఞానం ఇచ్చి దీన్ని మళ్ళా పరివర్తన చేయటానికి నేను గుప్త వేషంలో ఉంటాను అని స్వయంగా ఆల్మైటీ అథారిటీ సాధారణ మనుషు రూపంలోకి వచ్చారు, అవతారం తీసుకున్నారు. ఇది బ్రహ్మ కుమారి సుములిలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. మీ యొక్క తండ్రి సాధారణ రూపంలోకి వస్తారు, తుమ్హారా బాప్ సాధారణ రూప్ లేకర్ ఆతా హై. ప్రపంచం మొత్తానికి మరి ఆల్రౌండర్ అనుభవమూర్తిగా అవుతారు అని కూడా ఉంది. ప్రపంచము ఉన్నతోన్నతమైనటువంటిది ఇప్పుడు నీచాతి నీచంగా అయిపోయిందని కూడా చెప్పారు. ఊంచితే ఊంచు పరంధామే రహనే వాళ్ళ ఆయా హై పరాయి దేశమే అని కూడా ఉన్నది. అంటే పరాయి దేశంలో, పరాయి ప్రపంచంలో, పంచతత్వాల ప్రపంచంలో కిందకు వచ్చేసారు మొత్తం అనుభవం పొందటం కోసం. ఈ కిందకు వచ్చి చూస్తే అన్ని అనుభవాలు అయినాయి. ప్రాక్టికల్గా చూస్తే కానీ అనుభవం కాదు కదా, ఆయనకి తెలుస్తుంది. మరి 33 కోట్ల దేవతలు ఎందుకు ఈ విధంగా సాధారణ మనుషులాగై పడిపోయారు అని. అప్పుడు కృష్ణావతారంలో ఎందుకు జరగలేదో అర్థమైపోయింది. బేహద్దు సృష్టి ఏదైతే వర్ణన ఉందో, బేహద్దు పిల్లలకి ఇక జ్ఞానం చెప్పడం బిగించేశాను. మీరందరూ బేహద్దు పిల్లలు, మీ లోపల ఈ జ్ఞానం ఉంది. బేహద్దు సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము అని బాపుని తెలుసుకోండి. మీ యొక్క పరం లైట్ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోండి. నేను పిల్లలందరినీ కూడా పరం లైట్ గోళలను తయారు చేసి తీసుకొని వెళ్తాను, ఉన్నతోన్నత పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని జ్ఞానం చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా 21 వంశావళి వాళ్లను కూడా మరి చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ 33 కోట్ల దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో దానిలో 10% మరి 3 కోట్ల మంది 21 వంశాల్లోకి వెళ్ళారు. మిగతా వాళ్ళు 30 కోట్ల మంది రక్షించబడి మరి కొద్దిమంది అనేక బ్రహ్మాండాల్లోకి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. వీళ్ళని రక్షించి పైకి తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు 10% మాత్రమే 21 వంశావళిలోకి వెళ్తారు. తర్వాత కొంతమంది 501 కళలోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 601 కళ ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 701 కళా ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 801 కళా ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 901 కళా ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు, కొంతమంది 1001 కళ వరకు కూడా వెళ్ళవచ్చు. ఇక ఇదే విధంగా G2 నుండి 2 కోట్ల పరం మహాశక్తులు ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళను కూడా 501 కళలోకి తీసుకొని వెళ్ళటం, 700, 800 కళల వరకు తీసుకొని వెళ్ళటం, కొంతమంది 101 కళ వరకు ఉంచేయటము, మళ్ళీ 201 కళ వరకు కూడా వచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రాక్టికల్గా చూసినటం వల్ల వాళ్ళు దూరంగా వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. పరం లైట్ యొక్క గోళంలో నిరాకారి రూపంలో ఉండటం, తీసుకొని వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా తమ ప్రదేశాలకు వాళ్ళు వెళుతూ ఉంటారు. అందుకనే ఇప్పుడు షార్ట్ కట్లో దీన్ని అంతా నేను వర్ణన చేస్తూ ఉన్నా. ఇక ముందు పూర్తి వర్ణన కూడా చెప్తాను అంటున్నారు బాపూజీ.
ఆల్మైటీ అథారిటీ బేహద్ బాపు స్వయం సాధారణ రూపంలో సాధారణంగా భూమి మీదకు వచ్చారు. ప్రాక్టికల్గా ఆయన పని చేస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు, మెసెంజర్స్ కూడా ఏం చెప్పారు, కయామత్ సమయంలో ఖుదాతాలా నూరు రూపంలో ఈ భూమి మీదకి వస్తారు అని, కబ్రులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొని వెళ్తారు అని. అంటే కయామత్ సమయం అంటే సమాప్తి సమయము, భయంకరమైన డేంజర్ సమయము అని అనొచ్చు. అది వాళ్ళు వినాశన సమయమనో లేకపోతే ఇంకో సమయమనో అని చెప్పుకుంటారు. ఖుదాతాలా అంటే స్వయం ఖుదా అల్లా ఒక సాకార రూపంలో వచ్చిన ఆయన నూరు రూపాన్ని అంటే లైట్ స్వరూపంలో లైట్ పరం లైట్ యొక్క జ్ఞానాన్ని చెప్పుటకు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి శ్మశానం కబ్రు అంటే శవపేటికలో ఇరుక్కుపోయి పంచతత్వాల్లో ఇరుక్కుపోయి శవాల్లాగా అయినటువంటి వాళ్ళని పైకి లేపుకొని తీసుకొని వెళ్తాను అని అన్నారు. స్థూలమైన కబ్రు కాదన్నమాట, పంచతత్వాల కబ్రు. దాని లోపల ఆత్మ ఇరుక్కుపోయింది. అజర్ అమర్ అవినాశి ఆత్మలు అజర్ అమర్ అవినాశి పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. అజర్ అమర్ అవినాశి మరి పరంధామంలోకి తీసుకొని వెళ్ళుటకే, అవినాశి అమర్ లోకానికి తీసుకొని వెళ్ళుటకు బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ సాకార రూపంలోకి వచ్చారు. జన్మ మరణ చక్రం నుండి విముక్తి చేయటం కోసం. అచ్చా, పరం శాంతి.